अच्छा और उनको फतह मिली है, उनको दूसरी गल है तमाम अदियान पे उन्होंने गालिब कर दिया इस्लाम को, देखो हजरत मसीह मौला इस्लाम ने। किधर किधर गलत किता 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 अन्य नु नजर आएगा, किता 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 किता। अस्तगफुरुल्लाह यार। हाँ तारिक चौहान भाई साहब किस भाई, तरह अंधों को कैसे नजर आएगा? हमें तो नजर आ रहा है। हिंदुओं के ऊपर किया, बुद्धों के ऊपर किया, सिखों के ऊपर किया, और उसके बाद सिर्फ और तीन टट्टी बंदे मूतर आ गया। चलो टट्टी मूतर आ गया, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ तीन ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ टट्टी मूतर आ गया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਕੇਲਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਨੂਰ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਤੇ ਨੂਰਾਨੀ ਹੁਣ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਟੱਟੀ ਮੋਟਰ ਮਸੀਹ ਟੱਟੀ ਮੋਤਰ ਆ ਗਿਆ। जी तारक चौहान साहब तारुफ करवा रहे थे, मेरी नई किताब आई है उसका तारुफ करवा रहे थे, मसीह टट्टी मूतर। ये जहाँ से आपकी टट्टी निकलती है ना, वहीं पे ये ले लें, इसको बत्ती बनाए, टट्टी जहाँ से निकलती है ना वहाँ पे ले लें, ताकि आपकी टट्टी तो कम से कम बंद हो ना। पूरी लिख दी और तो छोटे छोटे टुकड़े करके मूतर वाली जगह पे भी इसको गुचेड़ ले, ठीक है ना। टट्टी मूतर केला ते तुसी उत्थे ले लिया, मदीने वाला केला ते तुसी ले लिया है, उथों केला कढ़ के एदी बत्ती बना लो, ठीक है। थोड़ा सा तारुफ करवा दें इसका, ठीक है। केला मुफ्ती केला, मदनी केला मुफ्ती, नहीं इसकी बत्ती बना के इस तरह करो, वो जहाँ तुमने मदीने वाला केला लिया ना वहां से निकाल के इसकी बत्ती ले लो। के ऊपर थोड़ा सा तारुफ करवाइएगा। अच्छा मुफ्ती साहब, आज आपको टट्टी आई थी? गोल गोल आई थी कि पतली पतली आई थी? नहीं, मुझे तो टट्टी पे गौर किया था आपने अपनी? मसीह टट्टी के साथ मूतर पहले आया था कि टट्टी के बाद मूतर आया था? मूतर टट्टी के पहले आया था, टट्टी मूतर के बाद पुतर आया था? हाँ जी। और अपने अम्मी अब्बा जी पे की टट्टी मूतर आपने चेक किया था कि उनको आता सही? अपने अब्बा जी की भी टट्टी मूतर चेक किया था आपने कि उनको आता कि नहीं, कि उनको कब्ज हुई हुई है? तारक चौहान साहब, रूहानी खजाइन जिल्द 17 हाँ सफा 400। ओ तू लानती, ओ हरामी, हरामी दी औलाद, कुत्तिया दी औलाद, ओ कुत्तिया दी औलाद, ओ कुत्तिया दी औलाद, तेनू पढ़न दी कोई जरूरत नहीं। रूहानी खजाइन, तू कुत्ती दी औलाद है, तू उसी कुत्ती दे अंदरों जिथों निकले ना उत्थे वड़ जा, जाके केला कट के उत्थे तू वड़ जा, जा। बिल्कुल ठीक, ठीक है। चलो सही है। मूतर का भी तज़किरा नहीं सुनना आपने? मिर्जा कादियानी आपका मसीह टट्टी मूतर सुने जी, फरमाते हैं निदौड़ गए हैं, किधर चले गए? यार कमाल हुई। तारक चौहान साहब किधर चले गए आप? आए ना यार, हद हो गई है यार, कमाल हो गई। मैं केड़ा कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਲ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਛੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। अच्छा जी सुने जी, हवाला सुने जी, मसीह टट्टी मूतर। मैं एक दायमुल मर्ज आदमी हूं। हजरत मसीह टट्टी मूतर साहब फरमाते हैं कि मैं एक दायमुल मर्ज आदमी हूं। मुफ्ती साहब जी मुझे ये जरा आइडिया नहीं है, ये ब्राड कादियानियों की है या मुस्लिम की है, ये मुझे जरा काइंडली बता देंगे आप? बस रलदा मिलदा ही काम है जनाब। तुसी किधर तशरीफ ले आए हो, तुसी फरमाओ जनाब। मैं तो सर थोड़ी बड़ी खूबसूरत तालमाना बहस सुन के ते आ गया, बड़ी मेहरबानी जनाब। फिर सुनो बैठ के, थोड़ा सुन लोगे आप ही अंदाजा हो जाएगा। नहीं सर, मैं सिर्फ चंद मिनट की गुजारिश ही करनी है। करो जी करो। वैसे मसीह टट्टी मूतर दे उत्ते जरूर करिया जे गुफ्तगू। नहीं मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਪੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮਨਾਦਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਵਹੀਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹੀਆਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਤੇ।
ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਫਤੀ ਸਭ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਲ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਨਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੇਰੀ। ਜੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਇਜਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਮੂਜਦੇ ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਏ ਉਹ ਮਸੀਹ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਸੀਹ ਗਾਲੀਬਾਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਾਲੀਆਂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਗਾਲਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਇਜਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਤਰਫ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਨ, ਮਜ਼ੀਦ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਆਪ ਜਨਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਬਰਾਰ ਹੈ ਸਰ, ਇਬਰਾਰ। ਅਬਰਾਰ ਭਾਈ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਅਬਰਾਰ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟਰ ਲੋਕ ਆ। ਡਿਬੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣਾ, ਤੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ, ਤੂੰ ਬੁਹਤਾਨ ਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਸਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਬਰਾਰ ਭਾਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਸਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 15 ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਅਸਲ ਸਕੈਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਅਸਲ ਸਕੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਿਸਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ 100 ਦਫਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ 100 ਦਫਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੋਜਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਨਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੋਜਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੇ ਟੱਟੀ ਤੇ ਮੂਤਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਦੁਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਦਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਹਮਨੇ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੁਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੈਲੀ ਨਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਇਮੁਲ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਦਾਇਮੁਲ ਮਰਜ਼ ਆਦਮੀ, ਜਹਾਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਲਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਦਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਸਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਲਟਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਲਾਇਆ ਵੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੱਟੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪਿਆ ਸੀ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਈ 500-600 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕਾਇਕ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿਓ ਬਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਸ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨੁਸਖਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ फिर पीडीएफ बना के ना अपलोड किया है सोशल नीचे कुछ मीडिया लोग आपको लिख रहे हैं कि आप जरा उर्दू में बात करें, हमें पंजाबी की समझ नहीं आ रही। अच्छा, पंजाबी नहीं समझ आती तो गुजारिश है कि वो भी हवाला मैंने इसके अंदर लगाया कि मिर्जा कादियानी जब मरने लगा था उसके मुंह से टट्टी नहीं कर रही थी, मसीह टट्टी मुतर। फिर मिर्जा कादियानी, आपको मैं बताऊं, मिर्जे ने ये जो किताबें अपनी रूहानी खज़ैन और ये वो बदबलाएं लिखता रहे, आपको पता है वो जिस कमरे में बैठ के लिखता रहे, वो लटरीन थी, लटरीन, हवाला इधर मौजूद, लटरीन में बैठ के लिखता था, लटरीन में जिंदगी गुजारी है उस बंदे ने। और वो लटरीन कादियानियों के लिए आज खाना काबा बनी हुई है, उधर टिकट लगाए हुए हैं इन्होंने, और तो चाटते हैं। मुफ्ती साहब केड़ी जगह पे? हाँ, ये मेरी किताब पढ़नी पड़ेगी, ऐसे नहीं, ये इतने ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁੰਨ ਕੇ ਪੜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਾਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਫਜ਼ਾਇਲੋ ਬਰਕਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ PDF ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੈਸੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ, वालेकुम सलाम जी, मैं बाकी ना मुफ्ती साहब अहमद भाई, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं मुफ्ती साहब से ज़रा थोड़ा सा हासिल, मुझे असल में इनकी मोहब्बत बड़ी पसंद आ रही है, अपने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये कुछ लोगों से नफरत करते हैं, और यकीन जाने खुदा की कसम ये बहुत ही बाइज्जत लोग हैं जिनकी अपनी ज़ाती कोई किसी के साथ नहीं है, सिर्फ अज़मत रसूल अल्लाह की वजह से वो मुखालिफ हैं ऐसी चीज़ों के, ऐसे लोगों के। तो मैं तो इनके कदमों की खाक भी नहीं हूँ, ये वाकई अजीम लोग हैं। तो मुफ्ती साहब ये जिहड़ा नबी होंदा शक पैन लग पिया बंदे नूं, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੇ ਪਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਵੈਸੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਪਿਆ ਸਾਜੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅਬਰਾਰ ਭਾਈ, ਜਵਾਬ ਹੈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਏ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਜੀ ਨੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਗਾਂਡੂ ਵੀ ਸਾਜੇ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੱਸ ਪਏ ਹੋ। ਰਸਾਲਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਦੂਮੀ, ਮਤਲਬ ਸਦੂਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾਂਡੂ। ਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੀ ਰੋਲਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਚੁਲਬੁਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਵਈਆਂ ਲਿਆ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਐਸਾ ਜੇ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਗਾਂਡੂ ਸਾਜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁਜੱਸਰ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਵੇਖੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਰਿਸਾਲੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਝੂਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੂੰਹ ਮੰਗਾ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗਾ ਇਨਾਮ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਨੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਦਯੂਸ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਠਰਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਨੀ ਇਬਨ ਜ਼ਾਨੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਓ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੋ, ਹਲਫ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਖੋਲੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਨੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕਵਾਂ ਤੇ ਜੀ ਕਰ ਕੁਰਾਨ ਲਓਗੇ ਯਕੀਨ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਰੋ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਓ ਨੇ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਿਆਣਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ अहमद ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚ अहमद भाई ਕਿਹਾ, मुफ्ती यकीन साहब कर ये कह रहे लोगे? हैं कि अगर मैं कुरान पाक ते हलफ दियां जी ਹਾਂਜੀ ਦਿਓ ਦਿਓ, ਬੋਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਫ ਦਿਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਓ। ਟੁਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰੋ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਵਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਜੋ ਕਰ ਲਿਖਿਆ- ਲੋਗੇ? ਵੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੋ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਜ਼ਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਇਹ ਗਾਂਡੂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਟੱਟੀ ਮੁੱਤਰ ਮੰਨ ਲੋਗੇ? ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹਲਫ ਦਿਓ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਲਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਓਪਨ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਡੱਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਟੁਰੋ ਬੈਠੇ ਥੋੜਾ ਨੇ ਜਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਿਆਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਕੇ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਲੋਗੇ? ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਦਿਓ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ। ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਐਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਫਾਇਦੇ ਜੀ? ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਫਾਇਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਬੈਠੇ ਜੀ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਂ ਹਲਫ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਟੁਰੋ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਟੁਰੋ ਸੱਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ ਦਿਓ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹਲਫ ਦਿਆਂਗਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਲਫ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵਾਕਈ ਗਾਂਡੂ ਸੀ? ਮੰਨ ਲਓਗੇ? ਭਾਈ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਲਫ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਟੁਰੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗਾਂਡੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਲਫ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਲਫ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਟੁਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਦੇਖੋ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਸੱਚੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹਲਫ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਟੁਰੋ ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਾਣੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਕਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੋਂ ਸੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਣੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਜੀ 82 ਬੰਦਿਆਂ ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੋਂ ਸੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਣੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ 82 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਫ ਦਿਓ। ਮੁਫਤੀ ਹਲਫ ਦਿਓ ਦੋ ਓਏ, ਰਲ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ ਕਾਦੀਆਨੀਓ, ਰਲ ਕੇ ਹਲਫ ਦਿਓ, ਹਲਫ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਕਰੋ, ਟਾਈਗਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਜ਼ਬਾਨ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਓਏ ਨਾ ਭਾਈ, ਖਿਚੜੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਭਾਈ। ਟਾਈਗਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਲਫ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਟੁਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੱਚੇ ਗੱਲਾਂ ਹਲਫ ਦੇ ਦਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲੋਗੇ ਮਿਰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਂਡੂ। ਹਲਫ ਦਿਓ ਜੀ, ਹਲਫ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਲਿਆਓ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ, ਲਿਆਓ ਮਿਰਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕ। ਗਾਂਡੂ। ਓਏ ਟਾਈਗਰ ਮੰਨ ਲੇਗਾ ਮਿਰਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਗਾਂਡੂ? ਓਏ ਆਹੋ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ, ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੇਗਾ? ਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਮੰਨ ਪਏ? ਲੇਗਾ ਲਿਆਓ ਮਿਰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਂਡੂ ਮੰਨੇਗਾ? ਮੈਂ ਹਲਫ ਦੇਣਾ। ਟੁਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਟੁਰੇਗਾ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਹਲਫ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੱਚੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਲਫ ਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਟਾਈਗਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੰਨੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਲਫ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਦਿਓ। ਟਾਈਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਲਫ ਦੇਣਾ, ਮੰਨੇਗਾ ਮਿਰਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ? ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲਿਆਓ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਟੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਟੁਰੋਏ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲਿਆਓ, ਉੱਠ ਕੇ ਲਿਆਓ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲਿਆਓ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਦੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਮੁਫਤੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਓ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਓ। ਉੱਠੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਦਾਂ। ਰਲ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਉੱਠੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤਾਕਤ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠੋ, ਉੱਠੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਲਫ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਲਫ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਲਫ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਲਫ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਮੰਨੇਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ, ਰਲ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਓਏ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਓਏ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਓਏ ਸੁਣੋ ਓਏ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਲਫ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਲਫ ਦਿਓ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਝੂਠ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਾਰੀ ਪਵੋ ਯਾਰ। ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖੋ ਵੀ ਜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹਲਫ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਖਲੋ ਸਾਹ ਲੈ ਨਾ, ਟਾਈਗਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਲਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰੋ। ਮੁਫਤੀ ਹਲਫ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਗਾ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵਾਦਾ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵਾਦਾ ਕਰੋ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਛੜਾ ਰੋਲਾ ਹੀ ਪਾ ਜੇ। ਘੇਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਲਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਫ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹਲਫਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆ ਜੇ ਗਲੀ ਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਹਲਫ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਹੱਥ 'ਚ ਰਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਆਵੇਗਾ, ਤੀਜਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੰਜ ਹਲਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ ਮਿਰਜ਼ਾਈਓ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਲਾਨਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹਲਫ ਦੇਣਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਰਾਨ। ਇਹ ਗੱਪਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚੇ ਜਿਹਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹਲਫ ਯਾਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਆਖੋ। ਮਰ ਜਾਏ ਕਦੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹਲਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਨਤ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਓ ਹਲਫ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਹਲਫ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਨ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹਲਫ ਦੇਵੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹਲਫ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾ ਬਣੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹਲਫ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਬਸ ਚੀਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਲਫ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹਲਫ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰ। ਹਲਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਹਲਫ ਲੈ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਲਫ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਲਫ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਹਲਫ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਲਫ ਚੁੱਕਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਲਫ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਪੜੋਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਦਾ ਮੌਲਵੀ ਅਗਰ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੀਆਂ। ਕहीं ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਹਲਫ ਚੁੱਕਾ, ਝੂਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਹਲਫ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਮਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸ ਛੜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਛੜੋ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਅਗਲਾ ਹਲਫ ਨਾ ਦੇ ਤੇ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਲਫ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਝੂਠਾ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਕਾਨੂੰ ਪਿਆ ਜੇ ਝੂਠਾ? ਅੱਛਾ ਹਲਫ ਵੀ ਝੂਠਾ ਫਿਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਲਫ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹਲਫ ਲੈਂਦੇ ਪਿਓ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਲਮਾ ਦੱਸ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜੋ, ਹਲਫ ਹੋ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਰਸਾਲੇ ਪੇ ਬੰਦ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਯੂਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਲੇ ਲਿਖੇ ਜੇ, ਇਹ ਰਸਾਲਾ ਖੋਲੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਜੋ ਟੀਚਰ ਲਿਖਿਆ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਆਉਣਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਾਨੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਕੀ ਕਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ? ਭੈਣ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?
ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹ ਕਬੂਲ ਯਾਰ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਾਕੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਸਾਲੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ। ਚਾਲੀ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜੋ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਕੱਢੋ ਜੀ ਰਸਾਲਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਦਾਓ ਜੀ, ਪੜੋ ਜੀ ਖੋਲ ਕੇ। ਯਾਰ ਟੈਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਸੁਣੋ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣ ਲੋ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦੌੜ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕਾਪੀ ਭਾਜ ਰਹੀ ਜੇ। ਬੋਲੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹਲਫ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ। ਸੁਣ ਲਾ ਮਰ ਜਾ। ਓਏ ਹਲਫ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਈ ਤੇ ਹਲਫ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੁਣ ਲੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਹਲਫ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹਲਫ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਲਫ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਾ ਮੁਲਸ ਬਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਹਲਫ ਦੇਣ ਦਿਓ ਬਸ। अच्छा हलफ तो कैसे जट भाई जैसे बात है ना, देखिए ये एक हकीकत है और ये इस मुफ्ती साहब के बराबर में खुद गया हूँ, इससे मैंने क्वेश्चन पूछे हैं। मैंने देखिए ये किसी की बात मानता भी नहीं सबूत के बगैर। अगर ये सबूत के बगैर कोई बात करेगा, सबूत के बगैर कोई बात करेगा तो हम इनको मुल्ज़िम ठहराएंगे। ये हर बात सबूत के साथ। अच्छा एक मिनट न्यूयॉर्क साहब से म्यूट लो मुफ्ती साहब ने पढ़न दियो देखने। बोल रहे हैं सैलवी साहब आए ने। सैलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब के हाल है? ठीक हो? आप सुनाओ जनाब। जी और दीगर साथी सारे ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। न्यूयॉर्क में ये तो मुफ्ती साहब के हक में बात कर रहे हैं कि ये तो बगैर हवाले के कोई बात नहीं करते। तो मैं भी नहीं अपना हैरान हूँ कि ये साथी आप हवाला मांगे, आप हलफ दें। हलफ क्यों दें? क्योंकि झूठ बोल रहे हैं। सरन साहब झूठ लिखा हुआ है, बोल रहे हैं ये। झूठ आपने लिखा हुआ है या मुफ्ती साहब आपके वो हवाला? किताब के हवाले लाए ने की मर जो है कादियानियों, अपने को कोई गल नहीं की। असल किताब दा हवाला, असल स्कैन शराब ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ, ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣੇ। ਚੈੱਕ ਵੇਖ ਲੋ ਅਸਲ ਹਵਾਲਾ। हाथ कंगन को आरसी क्या? ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਪਏ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਕਤੂਬਾਤ अहमद जिंद हलफ देने की तो क्या बनती है? हलफ देने हलफ का मुतालबा करना भी बेवकूफी लग रही मुझे तो। किसको मुफ्ती कहना? मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए से हल्फ लेना कि हाँ बिल्कुल सच है, बस बता दे कुरान पे आ दे। जब किताब वो बताएंगे, ये हलफ देते कि किताब में मौजूद है, वो हलफ देंगे कि हाँ ये किताब में मौजूद है। सयाली साहब आप इधर आप कुरान पे हाथ रख के कह देंगे जितनी बातें सही कही ठीक है। और मैं जेड़ा बोला था कुरान पे यार ऐसी कर लो। सयाली साहब हल्फ दे दे कुरान पाक पे हाथ रख के जितनी बातें कही हैं बिल्कुल ठीक है बस। सयाली साहब आज ढाई चढ़े जे, इन्हां ने एडी मोटी किताब लिख चढ़ी जे, मिर्जा कादियानी एनसाइक्लोपीडिया। इन्हां कोल हलफ लवो, इन्हां कोल लो। कम अज कम 5000 हवाला दिता है, कम अज कम 5000 हवाला ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਲਫ ਲਵੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਗੱਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਛੜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਅਦਰ ਓਏ ਆਓ ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਲਫ ਲਵੋ। ਜ਼ਰਾ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਹਲਫ ਲਵੋ। ਵੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬਦਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ। ਬਦਤਰੀਨ ਬਸ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋ ਚਾਰ ਰੱਟੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਤਿਆਂ ਮੰਗਰਾ ਵੇਖਣੇ ਜੇ ਬਦਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਤੋਂ ਵਹਾਈਏ ਬਦਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਕੌਣ ਨੇ ਵੇਖਣੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂ। ਬਦਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ नजर नहीं आ रहे सामने, झूठ बोल रहे। नहीं मेरी गल सुनो ना। एक बदतरीन मखलूक मिर्जा साहब ने भी करार दिते ने, वो वहादी कौन ने? हवाले ना सबूत ना कर। यूजर भाई आपको किताब से, मिर्जा साहब की किताब से हवाला दे रहे हैं आपको। इन्हां दे सामने किताब करो, इन्हां नूं यकीन आ जाए भी साडी किताब च गल लिखी। हवाले के बगैर कोई बात नहीं, सबूत के बगैर हवाले ना। ओ यार हलफ उठा के काम खत्म। भाई सुनो ते सही ना यार, की हो गया जी? देखो ਓਏ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਮਰਜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਸੁਣ ਵੀ ਤੇ ਲੈ, ਖਾਪੀ ਪਾਛੜੀ ਜੇ।
पैगामे सुलह अखबार 7 अप्रैल 1934 का शुमार है, सफा नंबर 15 कालम नंबर 3 फरमांदे ने तब आपने नज़ुलुल मसीह मिर्ज़ा कादियानी दिया किताब है, नज़ुलुल मसीह में से हजरत मिर्जा साहब का वो रोया मुफ्ती साहब, हम नई पढ़ा बातें नहीं सुननी चाहती जो आपने गल ना पहले करन दे बातें आजे, बताई गल हैं, ना बस करन पे दे हल्फ दे आजे, गल ना करन दे आजे। नहीं अच्छा, ये आप हजूर ने इसलिए आप लिखा है, हजूर देखो ने लिखा इसलिए है, मैंने देखा कि मैं एक जंगल में हूं और मेरे इर्द गिर्द बहुत से दरिंदे, बंदर और सुअर वगैरह हैं, और इससे इस्तेदलाल मुफ्ती ये किया साहब कि ये इस पे तो जमाते बात ही नहीं हो अहमदिया रही के जो आप लोग लोगों को हैं। पहले बात बता रहे उस पे हल्फ दे दे बस। जमाते अहम तुसी ये जमाते अहमदिया ना तलक रखते हो ना, ਜਾ ਜੋ ते ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ तुहाडे ਕਰੇ ਤਾਂ मिर्जा ਰੱਖੋ जी कहंदे ने तुसी बंदर ते सूर हो, ਉਪਾਈ ਜਿਹੜੀ खंजीर हो, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ खंजीर ਮਾਮ ਨੂੰ ते ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ बंदर ਤੁਸੀਂ हो। ਉਹਦਾ ਹਲਫ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਮੌਲਵੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਕਰੋ। ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੀਆਂ ਭਈ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਸੂਰ ਹੋ। मुफ्ती साहब जो अवाम ने आपको जो अवाम को आपने पहले बातें बताई चलो चलो पहले ते पहले ना तू पहले नु मंदे ना तू हूं वाली नु मंदे हो, मंदी किन्ने केड़ी गल मनना जे कुछ शर्म करें कुछ ना शर्म मिर्जे करें नु तू गांडू मंदे हो पे, ना मिर्जे नु मसीह टट्टी मूतर मंदे हो पे, ना उनु जानी ते शराबी मंदे हो पे, की बनू अस्तगफुरुल्लाह ए मुफ्ती है तौबा शर्म का मकाम है जी फिर वही काम मुफ्ती साहब एक मिनट मैं एक इबारत सारे मुफ्ती को एम्बुलेंस चाली साहब भी अहमद साहिब एक हवाला मौजूद है, अगर आप एक लम्हा के लिए खामोश हो जाएं, 1 मिनट के लिए मैं आपसे इल्तिमास करूंगा कि खामोश हो जाएं। ये रूहानी खजान है, जिल्द नंबर 22 है, सफ़ा 653 है। मिर्जा साहब लिखते हैं तराशुबानहुम तराकू शियार अल मिल्लत अल इस्लामियत व मखौ सुनन अन नबवियत युहल्लिकून अल लुहा व युअज़्ज़िमून अस्सिबाल व यतूलून अश-शवारिब मा तलब्बुस अल हुलल नसरानियत फहुवा फी हाज़ा ज़मान अशका मन अज़ल्लतहु समाओ व आबतहुल गबराओ। कहते हैं कि मैंने देखता हूँ कि इन्होंने मिल्लत इस्लामिया के शियार को तर्क कर दिया है, सुनन नबिया को ये मिटा रहे हैं, ये नसरानी लिबास पहनते हैं, ये दाढ़ियाँ मूंढते हैं, ये मूछें लंबी रखते हैं। बस इस ज़माने में ये बदतरीन मखलूक है जो आसमान के नीचे ज़मीन पर है। तो मैंने पूछना है कि ये जो निशानियाँ मिर्ज़ा साहब ने बताई है कि ये नसारा का लिबास पहनते हैं, दाढ़ियाँ मुड़वाते हैं या कटवाते हैं और सुनन नबिया को छोड़ते हैं, ये कहाँ ये मौलवियों में नजर आती हैं या मुरब्बियों में नजर आती हैं? ये नसरानियों का लिबास कौन पहनता है? और साली साहब तुसी अपनी नवी स्टोरी छेड़ दी है, तुसी नवी स्टोरी छेड़ दी है विच नहीं मैंने नवी स्टोरी नहीं छेड़ी, आपने बयान किया एतू पढ़दे पे ने मेरी गल सुनो, नवी स्टोरी नहीं उन्हें छेड़ी, एतू पे पढ़दे ने सियालवी साहब है ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਲ ਗਈ एक मिनट ए लफ्ज ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਰੋਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ मिर्जा साहब ਦੇ लफ्ज ने सुन लो हम इनके नौजवानों को देखते हैं मिर्जा साहब हम इनके नौजवानों को देखते हैं कि उन्होंने मिल्लत इस्लामिया के शार ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰ आ गए हो तरक कर दिया यार रोला ना पाओ जब तक करो ना सियालवी साहब ने की थी जलील जो तरीन मुफ्ती मुबश्शिर बात कर रहा है, हमने शुरू नहीं की। रोला ना पाओ सियालवी साहब ने तो पढ़ के सुनाया है कि नसरानी लिबास पहनने के साथ साथ दाढ़ियां मुंडाते हैं, दाढ़ियां मूंढते, मुच्छों को लंबा करते हैं। अगे पता की मिर्जा सुन लो एक मिनट सुन तो सही पास वो सुन तो ले पास वो इस जमाने में
इन सब से ज्यादा बदबख्त हैं जिन पर आसमान ने साया किया है। ए मिर्जा साहब दा फतवा जी ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ सुन तो लै ना सुन तो लै ए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਉਹ ਖਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਬਦਬਖਤ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਸੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਛਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੰਡਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨ ਲਗਾ ਕੌਣ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਈ ਮੈਂ ਵਹਾਨ ਲਗਾ ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੰਡਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਦਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੰਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸਿਆਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ नजीर साहब टॉपिक चेंज ना करें ਓ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਸੀ ਬਦਬਖਤਰੀਨ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਜੇ बदबख्त ना करें नसरानी लिबास पाया किसने चेंज किया था अहमद साहब? आपने चेंज किया था, आपने बदतरीन मखलूक वाली बात की थी, हमने चेंज नहीं किया। ਇਹ ਜੇ ਨਸਰਾਨੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੰਡ ਕੇ साहब आप भी मुफ्ती हैं, मेरी बात सुने, हक सच की बात करें जो उसने पहले बताई थी। ना क्या वो मैंने सच्ची बातें बताई थी? आपने जो अभी कहा टॉपिक चेंज किया है, मैंने आपसे पूछा हमने टॉपिक चेंज किया है? आप लाए थे ना बदतरीन मखलूक है पक्का साबित हो गया है। जलालवी साहब हम तो सेल्फ ले रहे हैं, आप एम्बुलेंस बाहर रहे हैं उनकी। ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾੜੀ ਮੁੰਡੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਜੇ तेरा वफादर है हैं तेरा ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ और नहीं ये बातें बताएं उसको अल्फ लिबास उसको कुरान पाक पे अल्फ दुआ ਐਸੇ ਹਣਕ ਸੀ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ अगर आप इतने हक नसरानी लिबास वाले उससे अल्फ ले। ਨਸਰਾਨੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਕੋਟ ਲਾ ਕੇ ਕੌਣ ਨੇ बात ही नहीं हो रही, वो जो बातें बता ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਦਬਖਤਰੀਨ ਲੋਕ ਆਖਿਆ ਹੈ अमरजीत तू शर्म आनी चाहिए शर्म आनी चाहिए आप अपने ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ कैसे ਬੰਦੇ हो अहमद साहेब तू अलग चिकाज अहमद साहेब एक बात सुने इतना आप बेशरम सुने बात तो सुन ले। मैं आपसे पूछता हूँ कि मिर्जी साहब मुफ्ती साहब किसका हलफ दें कि ये आपकी किताबों में मौजूद है, इस पर वो हलफ देंगे? ये तो नहीं कहेंगे कि आपकी किताबें सच्ची हैं, इसका हलफ तो वो देने के पाबंद नहीं है। उन्होंने तो हलफ देना कि मैंने जो कुछ लिखा है वो आपकी किताबों में मौजूद है, इस पर मैं हलफ दे सकता हूँ। वो टिटर लगाया हुआ उन्होंने। मैं कहता हूँ कि आपकी किताबों में आपसे मौजूद है, कौन इस पूछ पर रहा मैं है? हलफ आप- देता हूँ। आपके झूठा हलफ दे दे मैं हलफ देता हूँ, नहीं, सर- सच्चा हलफ दे रहा हूँ कि आपकी किताबों में ये सारी बातें शराब की मौजूद है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये शराब सयाली पीते साहब थे। जो उसने पहले लफ्ज बोलने हैं आप उसका अल्फ देते हैं, जो उसने पहले लफ्ज बोलने हैं बताएं वो अल्फ मैं देते हैं कौन आप? से लफ्ज बोले हैं? मैं इधर रिपीट नहीं करना चाहता बस। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस उठा बात पर देंगे हलफ हलफ यार। देंगे कि मैंने ये जो मौलवी कुछ मोहम्मदी लिखा है उठाएगा वो हलफ आपकी उठा। किताबों में मौजूद है। नहीं सयालवी साहब देखिए आप मोहतरम है, जो उसने बातें बता रहे थे अवाम को कि वो आप उसका उस बात का अल्फ देते हैं आप लोग। ना कौन सी बात, मुझे तो ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਖਲੀਫਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਖੁਤਬਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਜੇ ये टाइम वेस्ट करेंगे ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਖੁਤਬਾ ਜੇ ਇਹਦਾ मेरा खुतबा 2003 ਵਿੱਚ वो बात ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਜੇ बाद में आएंगे, पहले वो जो बातें बताई थी वो ਇਹ ਜੇ ਬਦਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਇਹ ਬਦਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਜੇ आज साबित हो गया कई बदतरीन मखलूक। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ ਬਦਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਠਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਹੁਣ ਕੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰ एम्बुलेंस ते एम्बुलेंस सारी अपने ਚਲੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਹੁਣ ਬਦਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਲੱਭ ਗਈ ਬਦਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹਲਫ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲकुल ठीक बातें मैं भी बता रहा हूँ। अब वो कुरान पे हल्फ नहीं दे रहा ਯਾਰ ਹਲਫ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਆਪੇ ਹਲਫ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੇਗਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਾਂਡੂ नहीं अगर आप सच ਗੱਲ की ਕਰ बात ਲੈ बता ਯਾਰ रहे ਗੱਲ हैं ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ आप ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ डरते ਕਰਨਾ क्यों हैं? ये मुझे ਤੂੰ बता ਕਿਉਂ नहीं करदा ਪਿਆ मुफ्ती मुबशर ਮੈਂ साहब ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ डरते ਕੁਰਾਨ क्यों ਹੈ हैं? ਜੇ ਹੁਣ ਪਿਆ ਵੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਹਲਫ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਸਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗਾਂਡੂ भाई क्या वो तू मान लेगा कि बाकी मिर्जा कादियानी गांडू मुफ्ती साहब जितनी आपने बातें बताई हैं इधर हल्फ दे दे कुरान पे हाथ रख के। अब मैं वही कहना मैं हलफ देने तैयार हूं। हाँ दे दे ना, दे किसी बिल्कुल दे। मुफ्ती साहब कैमरा ऑन चलो करेगा हल्फ दे केड़ा कुरान पाक पे केड़ा हाथ रख हलफ लेना चाह रहे हैं मेरे को के जो आपने मनना पड़ेगा फिर जो कि बाकी मिर्जा बातें कादियानी बताई थी गांडू में लोगों मुफ्ती को ने कि सही मैंने लिखी सच्ची है बताई थी कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ। ओ चल मैं हलफ देना यार मनो
हाँ हाँ ਉਹਦੇ देना ਪੈਰਾਂ तो ਦੇ पहले ਭਾਰ ਹੀ कुरान ਨਹੀਂ पे हाथ ਪੈਂਦੇ तो ਪਏ रखे ना फिर मानते हैं ना। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾਓ ਖਲੋਵੋ तो ਥੋੜਾ भाई ਜਿਹਾ जी पहले आप हलफ तो देना उसके ਇਹਨਾਂ बाद ਹਲਫ आप ਲੈ ਕੇ देखते हैं ਘਰ ना। ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਮਰਜ਼ਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹਲਫ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਲਫ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰ। बहुत मस्जिद तेरे घर आवा दा मैं बात है ਯਕੇ अमन ਬਾਅਦ अच्छा ਦੇਖਦੇ बात है, 3-4 अमन ਤੁਸੀਂ मानते हैं, ਕਾਦੀਆਨੀ शादी ਆਏ ਹੋ शादी ਕਿਸੇ ਇੱਕ आलम ਨੇ है। ਵੀ ਖਲੋਤਾ मुफ्ती ਨਹੀਂ तो ਹੈ ਪੈਰਾਂ ये ਦੇ नहीं कह ਭਾਰ रहे कि ਨਹੀਂ यार ये ਪਾਇਆ तुमने जो बातें बताई इसके पे सच्चा है तो हल्फ ये क्यों नहीं दे रहे? ਗੱਲ ये ਹੈ सच्चा ਵੇ किया तो हल्फ क्यों नहीं ਕਿ दे रहे? ਹਲਫ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਗਾਂਡੂ ਸੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ। मुफ्ती अच्छा। साहब इसके बाद मैं भी हल्फ देता हूँ, पहले तुम हल्फ तो दो जो तुम अच्छा दे रहे थे। मैं अहमद साहब मैं हलफ देता हूँ, मैं बगैर शर्त के, मुफ्ती साहब तो शर्त लगा रहे हैं। मैंने इधर किताब में लिखा है, ये जो मुफ्ती साहब दिखा तो रहे हैं आप उसका कौन हलफ ले रहे हैं? आप तो 100 हलफ दे दे। सुने नहीं, उसका सैलवी साहब, टाइटल अभी है तो आप कह रहे थे कादियानी मुझे पता ही कतूरे। नहीं है। अभी तो सैलवी साहब अभी तो आप कह रहे थे मैंने नहीं किसकी बात अच्छा, ये नहीं हरकत सुनी। आपकी बुरी है, जब कोई बंदा बात कर रहा होता है ना बीच में ना, यश शोर ना करो, उनको बात कर लेना फिर आप करना। सैलवी साहब को बोलना। मैंने इधर एक टाइटल लगाया है कादियानी कतूरे, तो इस पर आपको यकीनन गुस्सा आएगा, लेकिन मैं इस पर हलफ देता हूं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने ये बात की है कि कादियानी कतूरे हैं। ये लेना है हलफ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮਸੀਮੋ आपकी ਲਿਖਿਆ बात को कतूरे का क्या मतलब? कतूरे का मतलब पूछ लो अहमद से पहला। कतूरे कुत्ती के बच्चे? पहले जो मुफ्ती या कुत्ती लोगों के को बच्चे। इधर कुत्ती के लोग बच्चे। बैठे हुए थे, चीनी के उनको बच्चे। ये झूठ बोल रहा था, उस पे हल्फ दे दे बस। जज साहब ਨਹੀਂ जज ਰਸਾਲਾ साहब ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਜੱਟ ਉਹਦੇ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। जज साहब अगर ਉਹਦੇ आपने ਵਿੱਚ अगर ਉਸੇ आपने ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਇਹ ਸਾਬਤ मुफ्ती ਕੀਤਾ साहब ਮੈਂ आप ਤੁਹਾਡੀਆਂ अपनी ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ बातों को ਵਿੱਚੋਂ। चेंज ना करें, लवो जो हलफ आपने मेरे को पहले लवो। बताई थी आओ। लोगों को, बस उस पे हल्फ दे देगा सच्चे हो तो। जज साहब आप इसका तरीका ये होता है कि अगर वो हवाला देता है तो आप किताब खोल के उसको गलत साबित करें ना, ये तरीका होता है। ओ भाई ये जी, हक बात वाला नहीं है, है, जो पहले ये वो बातें आपकी किताब से आपने बात सुनी कोट इसकी करता है। बातें? नहीं नहीं, जो देखिए ना, पहले ये तो बातें बता रहे, सुनी थी आपने इसकी? भाई साहब यही तो हमारा आलमी है ना कि मिर्जा साहब ने ऐसे बातें की हैं, यही तो हम कह रहे हैं। अगर नहीं किया साबित कर लें, भाई फिर जी, बात जो साफ हो उसने जाएगी। भाई बातें साहब बता रहा था इधर अवाम को, तुमने सुनी है? ये बताया मुझे यार हलफ की जरूरत क्या? आपको कितनी बार कहा है कि हलफ की क्या किताब से जरूरत किताब है? खोल के किताब से टैली कर लो। वो आपको हवाला दे रहे हैं, आपको पेज बता रहे हैं, आप खोल के बता दे कि ये गलत कह रहे हैं, प्लीज। ये हाल है। हाँ, ये सर न कर इधर उधर बात खराब ना किताब खोल के करें। आप अगर चेक इधर कर आते लो। ना, भाई जी, देखो वो ये कह रहा सियालवी है, साहब और सच बोल रहे हैं, ये इसीलिए आलिम है, मैंने मेरी कहा बात कि सुनी, कुरान पाक पे हल्फ दे दे बस। तैयार पता हो के चल आया जाएगा करें ना, अवाम आप इस को। तरह न करें। अगर मुफ्ती साहब ने झूठ बोला होगा, हम मुफ्ती साहब ने निबड़ लेंगे। आप चेक कर लो किताब यार। ये किताब हम चेक कर लें, बस मुफ्ती से यही मैंने लेना जो इसने लो जी, खोलो जी, शराबी वाला वाल खोल के इन्होंने किताब जी, चेक जी। कराओ जी। चलो जी, किताब चेक करो। क्यों मैं मेरी बात सुने, किताब मुफ्ती चेक कर झूठ लो। बोल रहा था मुफ्ती साहब यार झूठ बोला तो शुक्रिया। इत्थे ही है ना। कुरान पाक, हाँ जी, कुरान ਅੱਛਾ कुरान ਐਸਾਨੀ पाक ਵਾਲਾ पे शराबी हवाला शराबी लोगों वाला को खोलना है। बता शराबी रहे वाला थे, शराबी हल्फ वाला दे दे बस। ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਲਾ शराबी वाला चेक करो जी। किताब खोल के दो जी। मकतूबात अहमद जिल्द चहारम सफ़ा 248 मकतूब नंबर 113 जिल्द चारम तो सफा 248 मैं खोल लेना। 248 मकतूबात अहमद मकतूब नंबर 113 आंदे तो मेरे को रीजनल पई इत्थे लाइब्रेरी च ओरिजिनल जे खोल जे तो कर लो, नहीं तो मैं इन्हां दी मुफ्ती वेबसाइट तो खोल साहब जो के आप लोगों नहीं को ਉਹ पहले ਉਹਨਾਂ ਨੇ जो ਮੰਨਣਾ बातें ਨਹੀਂ ਨਾ बता ਸਵਾਲ रहे ਹੈ थे- ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ नहीं मेरी बात सुनो, जो ਉਹਨਾਂ आप ਨੂੰ लोगों रीजनल को किताब पहले ही भाई उन्होंने बता फिर भी नहीं रहे मनना। थे, यार उसमें मकतूबात क्यों नहीं अहमद था? ਤੁਹਾਡੀ पहले किताब है। क्यों गल नहीं सुनो, था? तुम ओ गल सच्चे हो। सुनो, ओ मरजाइयो हुन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਇਹ ਜਿਲਦ ਚਾਰਮ ਆ ਗਈ, ਇਹ अहमद सफा 248 यार की हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। नहीं, इसकी हम बंदे सारी बन- बातें सुनेंगे बाद जो ये पहले अल्फ दे दे बस इस पे, इसकी भाई सारी ऐसे बातें चले सुनेंगे। ने हलफ अगर ये सच्चा है तो हलफ तो यार गए मकतूब नंबर 113 क्या जाए? नहीं, ये बात ये मकतूबात देखो, अहमद मेरे ये हाथ दाएं से बाएं शायद मेरे हाथ हाथ है, से प्लीज आर्डर लाओ ਇਹ ਮੰਨਣ मुफ्ती ਕੇ ਤੇ साहब, ਫੇਰ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਕੋ मुफ्ती ਨਹੀਂ साहब, ਸਵਾਲ फिर ਹੈ वही मैं सरल ਐਵੇਂ बात ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बोलूंगा ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ आपको ਕਰੋ। झूठ बोलते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आती है। ਓਏ यकीन करो, ओरिजिनल जरा सी भी किताब शर्म भाई नहीं आती है। ओरिजिनल किताब ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਓਏ मर जा। बस मुफ्ती साहब आप पता चल लगे आधा आप लफ्ज दे दियो किस जी, तरह से- साहब, तो तुम मान लो जज कि साहब, तुम्हें ये बाकी है तुम्हारी जज किताब साहब की लिखी है, ये तो मान मेरा गए कि वो शराबी पीता था थी। शराब, लेकिन वो मान कहते लो। दारू दवाई की तरह पीता था वो। वही मान ना। ये लोग मान गए यार। आप लोग ऐसे बात करके जिस तरह पता ही ये आप लोगों तो ने, वो मानते हैं कि वो मेरे साथ पीते थे, लेकिन वो आप दवाई। एम्बुलेंस मार रहे हैं, मुफ्ती साहब को हल्फ नहीं लेने दे रहे, प्लीज
ਯਾਰ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹਲਫ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਏ, ਮੁਫਤੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਲਫ ਲੈਣਾ ਜੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਹਲਫ ਲੈਣਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਜਤ तमाम कर दीजिए भाई, ਹੁਜਤ तमाम करनी है भाई, ਹੁਜਤ तमाम करनी है। लो भाई ए कुराने पाक जे, ए साडा कुरान जे। अच्छा ए भी नाले इन्हां को पुछ लो, ए वे मुसलमानां दा कुरान, ਕਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਲੈ एक मिनट यार, एक ए वे कादियानियां दा कुरान, ठीक है, तफसीर है। नहीं भाई जी नहीं, ये गलत सुनते लवो ना यार, गल भी तो सुनना, उन्हां लफ्ज़ देन लगा, भाई जी गलत बयानी ना करो, गलत खप भाज रही सुन भी ते। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੁਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਫ ਲੈਣੇ? ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ? ਭਾਈ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸੇਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜਾ? ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਫੜੋ ਜ਼ਰਾ, ਦੂਸਰਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਫਸੀਰ ਸਗੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਫਸੀਰ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਨਾ, ਕੀ ਬਿਆਨ? ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੂਜਾ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆਵੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ ਮੈਂ? इधर ਤੁਸੀਂ मुफ्ती साहब ये आप झूठ बोल रहे हैं, कोई कुरान पाक किसी में फर्क नहीं है, जेर जबर का भी फर्क नहीं है, चल जाएगा। जेर जबर का फर्क नहीं है भाई ये ते हलफ दे दिया ते चलेगा कि नहीं चलेगा? दसो ना, मैं हाथ च फड़िया यार, की हो गया जी? अगर इस पे कुरान मजीद लिखा हुआ तो दे दे, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਝੂਠ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਝੂਠ ਕਿੱਪਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਟਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹਲਫ ਲਵੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਝੂਠ ਜੇ ਲਿਖੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੇਤੀ ਲਵੇ ਸੀ। जट भाई अजीब बात न करे कि देखो ना मिर्जा साहब, उसकी किताब पे भी आप लोगों ने हल्फ लेना होगा कि भाई उसकी किताब से कोई बात अगर कोट करते हैं तो हल्फ लेना पड़ेगा, ऐसा ना करिए। आपके पास आप खोल दे, बता दें यार कैसी कौम है कसमें। एक मिनट मुफ्ती साहब, एक मिनट, ए मकतूब है 113 ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਹਲਫ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਲਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੱਡੀ ਕਰਿਓ, ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੇ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਤਰਫ, ਹਾਂ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਵਾਲਾ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਤਾਹਿਰ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ, ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਝੂਠ ਮਾਰੇ, ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਝੂਠ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਓ ਯਾਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਮਰ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਹਲਫ ਚਾਹੀਦਾ? ਭਾਈ ਜੀ ਇਸੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਉਠਾ ਦੇ ਬਸ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਭਾਈ, ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਹਿਲੇ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਹ ਪੜ ਲਵਾਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਚ ਕੋਈ ਅਦਰ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ, ਗੱਲ ਦੇ ਉਹ ਪੜਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਲਾ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਤਾਹਿਰ ਵਾਲਾ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹਲਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਿਲकुल सच्चे ने, ठीक है जी। हेलो जी, हलफ ठीक हो गया? नहीं, जो बात इससे पहले ही बताई थी वो भी सब सच्ची बताई थी, वो भी ये केड़ी गांडू मिर्जा कादियानी गांडू? हाँ, वो मरते वक्त मैं सारे रसाले अपने हाथ च फड़े ने, ए सारे रसाले जे, ए देखो ए सारे रसाले एक जगह ते फड़े ने, मैं सब दे उत्ते हलफ लिया, मैं सब दे उत्ते हलफ देना वा कि मैं जो कुछ भी लिखिया वे बिल्कुल सच लिखे। ठीक है, मैं कह रहा मुफ्ती साहब मान लो फिर मिर्जे शराबी मनो ते मिर्जे नु गांडू मनो मनो तू जन्म जाएगा। चलो मनो कादियानियों में हलफ, ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ, ਹਲਫ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਲਾਨਤ ਪਾਓ, ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ, ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ। मनो जो कहता सब ते हलफ देता है।
ਹਲਫ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿਓ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ, ਬੋਲ ਦਿਓ ਲਾਨਤ। ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠਾ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਮੌਲਵੀ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੰਨੋ। ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿਓ, ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ, ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਹਲਫ ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ। मुफ्ती साहब ये आपकी अपनी लैंग्वेज देख के ਮੰਨੋ आपने ਮਿਰਜ਼ੇ लोगों को ਕਾਦੀਆਨੀ क्या ਨੂੰ ਟੱਟੀ तरबियत ਮੁੱਤਰ करनी है? ਮਸੀਹ ਟੱਟੀ ਮੁੱਤਰ ਹੋਏ। और मुफ्ती अलग साहब से ताले में आग का मुफ्ती देंगे, साहब आपने लोगों की क्या जबड़ियां तरबियत मार करनी दियो, है? पेनी दे पहले दे अपने बैग। आप को खुद ही ठीक कर लें। देखो देखो कहने अभी ने जादू वो जो सर चढ़ के बोले, सर पर चढ़ कर बोले, जादू वो जो सर पर चढ़ कर बोले। अच्छा ਹੁਣ ਹਲਫ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣ ਤੋਂ? ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਪਏ? मुफ्ती साहब ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਲਾਨਤ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ 302 ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈਓ ਰੱਸਾ ਉਹ ਫਾ ਲੱਗਣ ਲਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਨਿਆਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਜੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਾ ਆਇਆ? ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਸੂ, ਛੱਡੋ ਸੂ, ਅੱਜ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। नहीं देखा बिल्कुल इन्होंने हदीस नबी की तुसा मुंह मंगी मौत, मेरी गल सुन लो, मुंह मंगी मौत सैड़िए। तुसा आख्या मुफ्ती साहब हलफ दो, हलफ दो, हलफ उन्हें दे दिता है। अहमद साहब मखलूक होंगे। अहमद साहब फिर वही गल अगे बदतरीन मखलूक वाए पे ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਦਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਵਹਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਚ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? शर्मांदे क्यों पे? नहीं वो अल्फाज को बस दे दिया, पता चल गया है ना कितना ही सच्चा लोगों को। मतलब अलफ लैन तो बाद तुसी लानत ये भी नहीं पानी, फिर भी उन्हें जप्पा मार के रखना है ऐसे गंदे आदमी नु। नहीं अमन जी साहब आपने तो एम्बुलेंस बनने की एम्बुलेंस बन के रहे हो क्या? केड़ी एम्बुलेंस बनी है? मैं तो मुफ्ती साहब नु रोकन लग्या सी ना दे, उन्हें धक्के नाल हलफ दे छड़े, उन्होंने यकीन उन्हें सही गल्लां लिखियां ने, गलत हवाला दिता ही नहीं। अहमद भाई देखिए बात ये है, आप नाराज न हुआ करें। बात यह है असल में कि आप हमारे कुरान चैलेंज करते हैं, हमारे पैगंबर को चैलेंज करते हैं, और एक बंदे देखो वहां पे तो आप जाकर ना कुरान की हदीसों पे और सारा दिन लगे होते हैं। और मियाँ देखो जो बंदे ने नबूवत का दावा किया हुआ है, जिस बंदे को आप लाकर खड़े आखिर नबी के बाद नबी मानते हैं, इसके बाद ये जवाब सवाल आपको आंसर करने पड़ेंगे। इसका तरीका यह है ना कि आप जिस तरह किताबों से सबूत देते हैं, आपको मिर्जा साहब की किताबों से देते हैं, आप एक भी गलत साबित करें, आप इनको फिर हम पकड़ेंगे। लेकिन ये देखिए ये हकाकत है और ये लोगों को समझना चाहिए। देखिए ये हमारा हक बनता है क्योंकि आपने हमारा अकीदे चैलेंज करते हो यार। अच्छा मुबारक भाई माजरत मैं कर दिया क्योंकि ऐसे बराड़ च गल होई है ते भाई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ। नहीं वो अपने मुसलमान भाई बहरहाल मैं क्योंकि ऐसे बराड़ च गल हुई है ना, वो फिर रिकॉर्डिंग हो रही है, जो गल फिर किधरे हो टुट जाएगी। इसे कोई झूठा कान चुकाना सी कोई मौलवी को झूठा करवान चुकाया जी। ओए 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 मिर्जाइयो, ओए कुछ शर्म कर लो, ओए कोई याद कर लो, ओए कुछ शर्म कर लो, कोई याद कर लो, कोई गैरत ही कर लो। अगर आप नहीं मानते तो आप इसको गलत साबित करें ना। अगर वो गलत बोलते तो आप किताब लेके आए दिखा दें। और ये मेरी गल सुनो जे मुफ्ती साहब हमारी गल सुनो ना, ओ मिर्जाइयो गल सुनो, जे मुफ्ती साहब झूठा दिता होएगा गल ते सुन लो, जे मुफ्ती साहब ने हलफ गलत दिता होएगा ते मुफ्ती साहब ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਸਕਣੀ, आप दिखा दें, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਸਕਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ ਲੈ तुसा न्याय ले हलफ ले लानत पानी साहब ऐसे नहीं होता ना, कहने से आप साबित कर रहे हो, आपको सबूत दे रहा है, किताब को सबूत, पेज, हवाला सब कुछ दे रहे हैं। कैमरा भी ना करो, माइक उत्ते कह दो, माइक उत्ते कह दो मिर्जा कादियानी ते लानत। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਤੀ ਹੋ, ਝੂਠੇ ਕੁਰਾਨ ਚੁਕਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਅਸਤਗਫੁਰullah मैं तो ना कि इन्हें न्याय ले के भी ये बीमार हो चुके हैं, ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੱਕਾ ਕਾਫਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਸ਼ਰਮ ही नहीं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਆਂ ਲੈ ਕੇ। अजीब बात है कि आप एक बंदे को नबी मानते हैं और उस पर 2 मिनट आप बहस नहीं कर सकते। 302 ਲੋਕ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, कैसे गंदे। ਅਗਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਨਿਆਂ ਦਿਓ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਿਆਨੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗਾਂਡੂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਰਿਸਾਲੇ ਲਿਖਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਝੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਖੋ ਬਈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ। ਕਰ ਦਿਓ ਕੈਮਰਾ ਆਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਝੂਠੇ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। अल्लाह के बंदे वो आपको आपकी आंख की खोल रहे हैं, आपको हकीकत बता रहे हैं। खुदा के वास्ते देखो, दिल खोल के सुन लो। अगर उस यार ऐसे तुसी मैं तो हैरान पे होना, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਹਲਫ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਦਿਓ ਹਲਫ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਹਲਫ ਦੇਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਬਈ ਉਹਦੇ ਚ मान लेके आया ना। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੀਆਂ ਸਭ ਝੂਠ ਨੇ, ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। आज तू पक्का झूठा साबित होया, तू भी फ्रॉडी है। चलो इतना तू बेशरम इंसान है, मुतवक्किल से तू इतना गिरिया आदमी है। ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਤਲੀਮ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਤਲੀਮ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਹੈਲੋ ਚੂੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਸੇ ਟੁਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਲਫ ਲੈ ਲੋ ਨੇ। आज पक्का साबित हो गया ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਚੂੜਾ आदमी है, कसम खुदा दी। ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਲਫ ਲੈ ਲੋ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹਲਫ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਲਾ ਇਹ ਛਪਣੀ ਜੇ, ਓਏ ਇਹ ਛਪਣੀ ਜੇ ਦਾ ਹੁਣ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਲੈ। ਛਪਣੀ ਜੇ ਇਹ ਕੋਰਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜੇ। ਅਸਤਗਫੁਰullah ਅਸਤਗਫੁਰullah। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਹੀ ਹਲਫ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਕਲਾਮ ਲੋ ਸਕੈਨ ਅਸਲ ਲਾਏ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਭਈਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਇਤਨੀ ਗਿਰੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਕਲਾਮ ਚੁੱਕਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲੋ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸੜੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸੜੋ ਨਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤੇ ਸੱਚਾ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕੋ। ਆਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬਕਵਾਸ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਲਾਲ ਜ਼ਾਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਰਲ ਕੇ ਮੁਫਤੀ ਮਰਵਾਇਆ ਅੱਜ ਮੁਫਤੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਲਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਗਿਰੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਗਿਰੇ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਚੰਗੀ ਹਵਾ ਭਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਭਰਨ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਚਰ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਯਕੀਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਆਦਮੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਨ ਜੀ ਵਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਵੀ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਵੀ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮਨ ਜ਼ੀਰ ਸਵਾਏ ਲਾਨਤ ਦੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ ਦਰ ਬਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣਾ, ਬੂਹੇ ਫਿਰਨਾ, ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਬਵੇ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਫਰੀਕਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਸੁਣਨ ਦਿਓ, ਸਵਾਲ ਸੁਣਨ ਦਿਓ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਅੱਜ। ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਬਣੋ। ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦੇ ਬਣੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਯੂਜ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾਮ ਐਡ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਅੱਜ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਨਜ਼ੀਰ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਕਈ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਸਬੂਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲਮ ਨਾਂ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਬਦਲਿਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਜਨਾਬ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਸਰ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਪੈਨਸਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ। ਮੇਰੀ ਐਸੇ ਆਈਡੀ ਦੇ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਹੀ PDF ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਾਲੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਮੋਜਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਸਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹ 0324 0324 744 744 8814 8814। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰਾ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 100 ਮੈਸੇਜ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 114 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, 100 ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਆਏ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਯਕੀਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ, ਐਲਾਨ ਹੁਣੇ ਐਲਾਨ। ਉਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਮੁਫਤੀ ਤੂੰ ਹਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੂੰਹ ਮੰਗਾ ਇਨਾਮ।
ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ कर लेंदे वाला। आज थोड़ा आओ सामने जरा। मैं कुरान मजीद पे हलफ देने के लिए एक हवाला गलत साबित करते हो, मुंह मंगा इनाम और डॉलरां च कर लो, पौंडां च कर लो। लो जी एक मरजाई हलफ देने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ कैमरा ऑन कर कैमरा ऑन दे हलफ कर कैमरा ऑन कर। ओहो कैमरा ऑन करने से क्या बात है? ऐसे जिस तरह मुफ्ती साहब सामने हलफ दिता, सानू क्या पता हलफ दिंदा पे नहीं पे दिंदा। कैमरा ऑन करके कुरान हाथ च पढ़ के देना ने। ਬੰਦਾ ਦਲੇਰ ਹੈ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਦੇ ਲਵੋ, ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਲਵੋ। ਬੰਦਾ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਬੰਦਾ ਦਲੇਰ ਹੈ। ਦੇਣ ਲਗਾ ਜਨਿਆ ਟੂ ਸੀਕਰ ਬੰਦਾ ਦਲੇਰ ਹੈ। ਇਹ ਖਾ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਦੇਗਾ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਦੇਣਗੇ, ਦੇਖਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਗੈਰਤ ਖਾ ਗਿਆ ਜੇ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ। कुरान मजीद सामने आके सामने आके भाई सामने आके इंज नहीं वो तफसीर सगीर दा लगा जे देन हलफ झूठा दी किताब, वो तफसीर सगीर दा झूठा दी किताब है। मसा मार के मुफ्ती ये ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹਲਫ ਲੈਣਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਲਫ ਤੇਰੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹਲਫ ਲੈਣਾ। ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਨਕਾਬ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹਲਫ ਲੈਣਾ ਦੱਸੋ। ਓਏ ਬੋਕੀ ਮਾਰ ਲੈ, ਬੋਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਨਾ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘੁੰਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਫ ਅੱਛਾ ਪਰਦੇ ਪਾਤੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਸ਼ਮੋਨਮਾ ਪਾਤੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਸਿਰਫ 1-2 ਅਲਫਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਲਫ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੇਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਸੀ, ਦਜਾਲ ਸੀ। ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਉਹ ਦਜਾਲ ਕਜ਼ਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦਿਓ ਨਿਆਂ। ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਾਇਆ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਾਇਆ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਗੈਰਤ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਕਰ ਲੋ ਦੋ ਕੰਮ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ, 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵੋ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਬਣੋ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। आमर जी ने फुल मिर्जा कादियानी 2 साल तक कुड़ी बनया रहा है, जनानी बनया रहा है, बुढ़ी बनया रहा है, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਜਵਾਦ ਦਵੇ ਦਾ ਨਿਆਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਦ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕੋ ਦੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਨੇ ਗੈਰਤ ਖਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਖਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਫਸੀਰ ਸਗੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਫਸੀਰ ਸਗੀਰ ने कुरान पाक ते ਤਫਸੀਰ ਸਗੀਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਸ਼ਹਿਨशाह ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਮਿਰ ਨਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦ ਸੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਹਲਫ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਫਿਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਫਸੀਰ ਸਗੀਰ ਵਾਲਾ ਨਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਹਲਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਤਫਸੀਰ ਸਗੀਰ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕੰਨ ਉਹ ਝੂਠਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦਾ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਗਿਆ ਅਮਰਜੀਤ ਫੁੱਲ ਮਾਰੋ ਓਏ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਨਾ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਬਰੇਲਵੀ ਕੋ ਝੂਠਾ ਕਰਵਾਂ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਨਾ ਮਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਗੈਰਤ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਗੈਰਤ ਖਾਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੈਰਤ ਖਾਦੀ ਸੀ, तो उन्हें मिर्जा साहब ने आख्या सी भी बेगम साहबा को साइड पे बिठा दे, लोग देख रहे हैं और गैर लोग देख रहे हैं। तो आज गैरत खादी है ट्रुथ सीकर ने, तो उन्हें आख्या कि मैं हलफ देना, लेकिन अगू ओदे कोल कुरान को नहीं है, झूठा दी किताब है, कहंदा रहन देना। फिर ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕੇ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਲਗਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਆਂ ਦੇਣ ਹਲਫ ਦੇਣ ਲਗਾ ਸੀ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣੀ ਬਰਾਡ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਦਾ 25 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਜ਼ਿਕਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ 25 ਜੁਲਾਈ ਅਸਲਮ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਰਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਸਾ ਮੁਹੰਮਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਖਾਬ ਚ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵਹਾ ਦਿਓ। 25 ਜੁਲਾਈ 1892 ਦਾ ਤਜ਼ਕੀਰੇ ਚ ਲਾਭ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਬ ਸੁਣਾ ਦਿਓ।
ਜੀ ਭਾਈ ਤਜ਼ਕਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਨੰਗੀ ਹਾਲਤ ਚ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੰਗੀ ਹਾਲਤ ਚ, ਨੰਗੀ ਹਾਲਤ ਚ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ 1892 ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਭਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2 ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰਾੜ ਚੋਂ। ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਓਏ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਯੂਜ਼ਰ, ਓਏ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਤੰਬੀ ਲੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਤਾ 2 ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਸਲਮ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇ, ਜੋ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਓਕੇ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਹਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿੱਸਾ ਮਹਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਹਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ 1892 ਦਾ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਵਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 ਜੁਲਾਈ ਦਾ? ਇਹ ਵਹਾ ਸਕਦੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਹਾ ਸਕਦੇ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਹਾ ਸਕਦੇ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਹਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਸੁਰਖ ਜੋੜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਨਲਾਈਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਬ ਚ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਮਹਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵਹਾ ਦਿਓ ਜੀ ਤਜ਼ਕਰਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇਗੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੀ ਛਾਪੀ ਹੋਏ। ਰਬੂਏ ਦੀ ਛੱਪੀ ਅਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੈਨੂਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜੇ 5 1892 5 ਜੁਲਾਈ 1892। 1 ਮਿੰਟ। ਅਸਤਗਫੁਰullah, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। 1892 5 ਜੁਲਾਈ। ਯੂਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਝੂਠੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹਦੀਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਏ 1892 ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਇਸਤਗਫਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਗਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ? 1892 ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। 5 ਜੁਲਾਈ। 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਯੂਜ਼ਰ ਭਾਈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਝੂਠਾ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਕੁਆਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਝੂਠ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਮਹਮਦੀ ਬੇਗਮ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਈ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਵਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਨੇ। ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਝੂਠਾ ਕੁਰਾਨ ਪੱਕਾ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਰਨੇ। ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਬਾਰਤ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 160 ਅਬ ਮਰ ਜਾ। ਵੇਖ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜਰਾ ਸੁਣੋ ਨਾ। 14 ਅਗਸਤ 1892 ਦੀ ਹੈ। 14 ਅਗਸਤ ਨੰਗੇ ਵੇਖੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇ, ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। 5 ਜੁਲਾਈ 1892 ਤੇ 14 ਅਗਸਤ 1892। ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਾਲ ਹੈ लिखा की है पढ़ के आज सुनाओ। मैंने बवक्ते सुबह सादक 4:30 बजे दिन के ख्वाब में देखा कि एक हवेली में, इसमें मेरी बीवी वालदा महमूद और एक औरत बैठी है। तब मैंने एक मश्क सफेद रंग में पानी भरा है और उस मश्क को उठाकर लाया हूँ और वो पानी लाकर अपने ऊपर गड्ढे में डाल दिया है। मैं पानी को डाल चुका था कि वो औरत जो बैठी हुई थी, मुफ्ती साहब वो औरत जो बैठी हुई, ओए साल है मर जा की हो गई है, तत्ते तवे ते खलो जांदे हो, हवाला पढ़न दे। देखो झूठा कमान चुकना सी साडा काम खत्म है। यूजर भाई मैं आप ही बात पढ़ लांगा, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪढ़ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪढ़ ਲਾਂਗਾ ਉਰਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਅਗਰ ਸ਼ੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ऑनलाइन किताबां लिखियां हवाला मैं पूरा पढ़ना है ना, हवाला मैं इतनी मेहनत की है, हवाला मैं पूरा पढ़ना है। ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਾ ਕਮਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। पढ़ो। अच्छा जी, वो औरत जो बैठी हुई थी यकायक सुर्ख और खुश रंग लिबास पहने हुए मेरे पास आ गई। क्या देखता हूँ कि एक जवान औरत है
पैरों से सर तक सुर्ख लिबास पहने हुए, शायद जाली का कपड़ा, जाली का कपड़ा है। मैंने दिल में ख्याल किया कि ये वही औरत है जिसके लिए इश्तिहार दिए थे, लेकिन इसकी सूरत मेरी बीवी की सूरत मालूम हुई। या उसने कहा या दिल में कहा कि मैं आ गई हूँ। क्या मैं आ गई हूँ। ओए मेरे अल्लाह, मैंने कहा या अल्लाह आ जावे, आ जावे। या अल्लाह। फिर वो औरत मुझसे बगल गिर जफी लाई, जफी लाई, बगल गिर जफी लाई। वैसे कोरी जे है पप्पी लई सी के नहीं, जफी लाई त्रोपे टहन लग पे ने। देखो देखो उसके बगल गिर होते ही मेरी आंख खुल गई। ਤੇ ਖੁੱਲਣੀ ਸੀ ਫਿਰ, ਖੁੱਲਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨੰਗੀ, ਇਹ ਅਗਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਫਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਮਾਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਤੇ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲਾਂ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਐ ਨਾ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਠਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਈ। ਓਏ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਰ ਜੋ ਡੁੱਬ ਕੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਓ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਠਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਫਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਖਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹਾਤੇ ਵੀ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਨਹਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਖਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਹਾਤਾ। ਉਹ ਨਹਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਸੰਨੀ ਆਦਮੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਮਾਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਤੇ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲਾਂ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਆਏ ਓਏ ਆਸ਼ਕੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ, ਨਾ ਉਮੀਦ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਓਏ ਯੂਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਯੂਜ਼ਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਓਏ ਅਹਿਮਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਓਏ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਓਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉਹ ਛੋੜ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਰੀ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਰਹੀ ਅੱਜ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਮਰ ਜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਗੱਲ ਪੁੱਠਾ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਮੁਲਕੋਂ ਦੂਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਅਕਰ ਬਿਲ ਫਰਦ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਗਲੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਯਾਰ। ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਟੁਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ ਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵਹਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ? ਓਏ ਇੰਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਬਿਲ ਮੁਸ਼ਾਫਾ ਮਿਲ ਕੇ, ਬਿਲ ਮੁਸ਼ਾਫਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਵੋ? ਉੱਥੇ ਤੋਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਲਤ ਦੀ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲ ਮੁਸ਼ਾਫਾ, ਬਿਲ ਮੁਸ਼ਾਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੋਬਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ ਨਾ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਫ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਲਫ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲਫ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਆਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਕ ਤੇ ਅਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 195 ਮੁਲਕ ਨੇ, ਤੇ 200 ਕਿਹੜੇ ਚੰਨ ਤੇ ਵੀ ਪਾਲੇ ਜੇ ਮੁਲਕ 200 ਚ ਫੈਲ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਨ ਤੇ ਵੀ ਪਾਲੇ ਜੇ। ਗੂਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 295 ਮੁਲਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 196 ਕਰ ਲਓ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਚੰਨ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਝੂਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1993 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਨਹੀਂ ਤਾਈਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ 18 ਕਰੋੜ ਬੈਤਾਂ ਦੱਸੜੀਆਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਫਤੀ ਪਰਵਾਹ। ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਦੇਖੋ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹਾਂ, ਹੈ, ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 60,000 ਲੋਕ ਇਧਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਓਏ ਘੱਟ ਓਏ ਤਾਦਾਦ, ਜਲਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਉਹ ਮਸਾ ਮਰ ਕੇ ਨਾ ਮਸਾ ਮਰ ਕੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 10,000 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ 3.5 ਲੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 10,000 ਸੀ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਲਸੇ ਕੌਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਜਿੰਨ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਵਹਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੁਫਤੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਔਕਾਤ ਤੇ ਨੱਕਾ ਦੀ ਅਨੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਸਾ ਸਾਲਾਨਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਲਾਈਵ 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, 100 ਬੰਦਾ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦਾ, 100 ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਅੱਛਾ ਜਰਮਨੀ 100 ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਲਸਾ ਜਿੰਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੁਸੀਂ में ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ। ਬਾਤ ਕਰੋੜੋਂ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਪਕੌੜੋਂ ਕੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਮਝ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਯੂਜ਼ਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਆਂਦੇ ਸਨ ਪਏ ਜੀ 150 ਮਮਾਲਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲੇ ਦੱਸੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਬਹੁਤ, 150 ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੇ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਧਰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਚ, ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਜੜਨਾ ਕੁਲਣਾ ਸੜਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚ ਨਿਲਾਮੀ ਲੱਗੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਬੂਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਬੂਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮਿਆ ਵੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਵਾੜਾ ਹੈ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰਬੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤੂਲੋਰ ਦੇ ਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਵਾੜਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਰੋਣਾ ਕਿਸ ਦੇ ਪਾਏ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਛੜੋ, ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਛੜੋ ਮਹਮਦੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਮਹਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮਹਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਸਾਕ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਮੰਗਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਜੇ ਰੋਣਾ ਪਾਏ ਹੈ। ਮੰਗਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਔਲਾਦ? ਕਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ? ਜ਼ਿਕਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਿਹਦੀ ਔਲਾਦ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਤਲਤ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਸੈਫੀ ਦੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿਓ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਮਹਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ੀਵੀ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੋ ਜ਼ੀਵੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜੋ ਬਤਾਨ ਲਾਣੇ ਬਤਾਨ ਹੀ ਲਾਣੇ। ਝੂਠੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ 1000 ਵਾਰੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਲੇ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਜ਼ੀਵੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਕ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ। ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਖਾਨ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ? ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਰਦੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜ਼ੀਵੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਕ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਜਵਾਬ 100 ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਸਕਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਬਲੈਕਮੇਲ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ। ਓ ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾ? ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਮਰਦਈ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਮਲਕ ਤਲਤ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਖਤਮ ਨੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਤਲਤ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਨਾ। ਮਲਕ ਤਲਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਇਨਾ ਕਮਾਲਤ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਉਹਦਾ 285 ਸਫਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਕ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ?
ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਘਬਰਾਹਟ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਆਇਨਾ ਕਮਾਲਾਤ ਇਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 5ਵੀਂ ਜਿਲਦ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦਾ 285 ਸਫਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ 100 ਦਫਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੋ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੋ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਓਏ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਦੁਰਦਰਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕ ਦਰਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੋਗੇ ਨਾ। ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲੈਕਮੇਲਰ? ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਨਬੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕੋਈ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਯੂਜ਼ਰ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੀਗੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਆਇਆ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਅਮਨਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖੋਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਅਮਨਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਾਣੀ ਚ ਵਧਾਣੀ ਪਾਈ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਨਾ ਕਮਾਲਾਤ ਇਸਲਾਮ 285 ਸਫਾ ਖੋਲੋਗੇ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਛੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਛੜੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਵਾਸਤਾ ਸਿਰਫ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਣਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨ ਤੇਰਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਉਹ ਧੀ ਵਾਲਾ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਇਧਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਰ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇ ਨਬੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਖੋਲ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ ਆਇਨਾ ਕਮਾਲਾਤ ਇਸਲਾਮ, ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 285 ਸਫਾ ਲੋ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਫਸੀਲ ਖਲੋ ਜੋ ਖੋਲ ਲੈਣੇ ਯਾਰ, ਸੋੜੇ ਨਾ ਪਵੇ ਉਰਾਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਖਲੋ ਜੋ ਯਾਰ, ਸੋੜੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੜਾ, ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਯਾਰ ਸੋੜੇ ਨਾ ਪਵੇ ਮਰਜ਼ਾਈਓ। ਅਮਰਜੀਤ ਨੇ ਨਾ ਸਹੀ 285 ਸਫਾ ਬਰੇਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਝੂਠਾ ਕਰਾਂ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਆਇਨਾ ਕਮਾਲਾਤ ਇਸਲਾਮ 285 ਸਫਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਖਬਰ ਪੂਜੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜੈਸੇ ਹਵਾ ਭਰੀ ਪੰਪ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੁੱਥ ਸਿਕਰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵਗੈਰਾ ਜਾਗੀ ਸੀ ਨਾ। ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਛੜੋ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਜਾਣਨਾ ਪੱਕਾ ਝੂਠਾ, ਪੱਕਾ ਅਸਤਕ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਛੜੋ। ਲੋ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਛੜੀਏ ਕੁਦਰਤੀ ਸਫਾਈ 285 ਖੁੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਇਨਾ ਕਮਾਲਾਤ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ 285 ਸਫਾ। ਤੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ? यार वेखन तो देना एक मिनट। ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। तफसील है की है, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਤੂੰ तफसील इसकी ये है कि नाम बरदा की एक हमशीरा हमारे एक चचाजाद भाई गुलाम हुसैन के साथ ब्याही गई थी। गुलाम हुसैन अरसा 25 साल से कहीं चला गया है और मफकूद अल खबर है। उसकी ज़मीन मलकियत जिसका हमें हक पहुँचता है, नाम बरदा की हमशीरा के नाम कागजात सरकारी में दर्ज करा दी गई थी। अब हाल के बंदोबस्त में जो ज़िला गुरदासपुर में जारी है, नाम बरदा यानी हमारे ख़त के मकतूब अलै अहमद बेग अपनी हमशीरा की इजाज़त से यह चाहा कि वो ज़मीन जो 4-5 हज़ार रुपये की है कीमत की है, अपने बेटे मोहम्मद बेग के नाम बतौर हिब्बा मुंतकिल करा दें। चुनांचे उनकी हमशीरा की तरफ
से ये हिब्बानामा लिखा गया, चूंकि वो हिब्बानामा बजूज हमारी रजामंदी के बेकार था, इसलिए मकतूब अलैह ने बतमाम तर अज्जो इनकसारी हमारी तरफ रजू किया, ताहम इस हिब्बा पर राजी होकर इस हिब्बानामा पर दस्तखत कर दें। ओए होए होए होए, ए दस्तखत कराना आया सी बंदा, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜੇ। ਆਮਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜ਼ੀਨੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਆਮਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਖੋ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਹੈ। ਆਮਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਕਿਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ, ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਦਰ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਝੂਠਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਕ ਮੰਗਣੇ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਯਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਦੀ ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਹਾਣੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬੁੱਢਾ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਕਿ ਤੂੰ ਖੱਟ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ, ਸਿਰ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਾਂਗੇ ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਆਮਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਹੈ, ਬਲੈਕਮੇਲਰ। ਆਮਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਬਰਾੜ ਇਹਦੀ ਕੀ ਤਫਸੀਲ ਕਰਨੀ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਜੇ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕੀ ਆਂਦੇ ਐ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਨਹੀਂ ਆਦੇ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲੀ, ਮਤਲਬ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਕਿਤਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਲੀ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਕਦਾ ਪੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਐਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1000 ਦਫਾ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ। ਆਮਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮਸਾਲਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਾਲਾ ਦਈਏ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਸਾਲਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲਰ, ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਦੇ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਰਕਤ ਕਰੇ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਚੱਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਚੱਲੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਮਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਯਾਰ ਆਖਰ ਮਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੇ? ਅੱਜ ਤੇ ਝੂਠਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਕਹਾ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਬਸਾਨ ਕੀਤੇ। ਪਤਾ ਐਸਾ ਫਰਾਡੀ ਆਦਮੀ, ਐਸਾ ਨੁਸਰਬਾਜ਼ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇ ਸਾਕ ਮੰਗੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾਏ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ? ਆਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਖੁਦਾਫਿਜ਼। ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਛੜਿਆ ਇਹ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰੱਖੀ ਨਾ ਅਮਨ ਜੀ ਦੇ। ਓ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਗੈਰਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਾਗਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਗੈਰਤ ਜਾਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਉਹ ਹਲਫ ਦੇ ਸੜੇ ਅਮਰ ਨੇ ਹਲਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕਮੇਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਲਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ। ਬੜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਬੜੇ ਢੀਠ, ਐਡਾ ਢੀਠ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਛੜੋ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਖਣ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਛੜੋ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ? ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਲਤ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸੈਫੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਹਵਾਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੱਸਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਚ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਨਬੀ ਕੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਓਏ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਕਿਧਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸ਼ਾਦਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਬੀ ਕੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਖਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ। ਇਸ ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਉਂਗਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਹਰਾਮੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਜਾਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਜ਼ਾਬ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਯੂਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਤੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਆ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਗੈਰਤ ਜਾਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸੇ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਗੈਰਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਦਯੂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਓ। ਤਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ, ਮਤਲਬ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੋੜੋ ਔਕਾਤ ਤੇ ਇਹ ਦਜਾਲ ਹੈ, ਦਜਾਲ ਇਹ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਭੌਂਕੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਲਹਿਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਜਾਲ, ਦਯੂਸ, ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਸੀ। ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਸੀ, ਬਲੈਕਮੇਲਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਲੋਕ ਦਸਖਤ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਕ ਮੰਗਦਾ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਸਫਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਿਆ। ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਫਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਬੇਸ਼ਰਮੋ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਜੇ ਨਾਮ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਫਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ। ਬਈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਾਨਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਭੌਂਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਏਜ 90-95 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ 5-7 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 100 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਹੀ ਆਖੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਇਹ ਫਰਾਡੀਅਸ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਫਕਰ ਯਾਰ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਮ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਤੂੰ ਕੱਢੇਗਾ, ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਤੂੰ ਕੱਢੇਗਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਇੰਝ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੰਜਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੰਜਰ ਹੋ ਗਈ। ਲਓ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇ ਕੱਢੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਗਾਲੀ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੋ, ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮਹਿਫਿਲ ਬਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਉਹ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਨਬੀ ਅਜੀਬ ਨਫਸੀਆਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲ ਕੱਢੇ, ਔਰ ਨਬੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੁਸ਼ੂ ਖੁਜ਼ੂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਖੁਸ਼ੂ ਖੁਜ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪੜੋ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਕਰਤਾ ਖੁਦਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੰਦੇ ਪੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕਢਵਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਝੂਠਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਖੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਜਰ ਕੁੰਜਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕੰਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੀਲ ਮਾਹੌਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੈਕ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਬਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਤੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਬਰ ਕਰੇ ਤੇ ਆਖੇ ਬਿਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਲੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਤਰੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫॉलो ਕਰਦੇ ਜੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह। ਆਮਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਚਲੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਭਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਣਾ? ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਨਿਆ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਨਤ ਨਾ ਰਾਤੀ ਪਾਈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਲਫ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਜ਼ਖ ਸੜਨਗੇ, ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਸੜਨਗੇ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹਲਫ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਣਾ, ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ? ਇਹ ਕਦੇ ਪੜਿਆ ਜੇ ਗੱਲ, ਮਸਲਾ ਪੜਿਆ ਜੇ ਕਰੇ? ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹਲਫ ਮੰਗਣਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਲਫ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਰੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਿਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਰੇਤ ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਰਾ ਪੈਣਾ ਦਾ, ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਰਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਲਫ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਵੱਲਾ ਲਜ਼ੀਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਹਲਫ ਪੈ ਚੁੱਕਣਾ ਚੋਰ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਲਾ ਲਜ਼ੀਮ ਭਾਵੇਂ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੱਲਾ ਲਜ਼ੀਮ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ਿਹ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਚੁਕਵਾਇਆ, ਤੁਸਾਂ ਚੁਕਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਬੈਠੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੱਟ ਹਵਾਉਂਦੇ ਔਰ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੱਲਾ ਲਜ਼ੀਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਾਨ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਕੁਰਾਨ ਹਰ ਮਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਕੁਰਾਨ ਝੂਠਾ ਹੀ ਚੁੱਕ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 10 ਕਸਮਾਂ ਚੁਕਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਲਫ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰਸਾਲੇ ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਧਰ ਮੁਫਤੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ, ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਲਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਫਿਰ? ਉਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਲਫ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਆ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸੱਚਾ ਤੇ ਹਲਫ ਚੁੱਕ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਲਫ ਚੁੱਕ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਲਫ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗੋਂ ਪੈਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਹਲਫ ਦੇ ਸਕਣਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂ ਹਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਮਾਨਤ ਚ ਹਿਆਨਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਨਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਨਾਂ? ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਲਫ ਬੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਅਲਫ ਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ। ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ। ਅਜੀਬ ਨਾ ਜੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਟਲ ਖੜੋਤੇ? ਅੱਜ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਰਾਤੀ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਰਾਤੀ। ਹਰ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇਜ ਪੀਸ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ, ਉਹ ਘੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਜਬ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਝੂਠਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਭਾਰਾ ਪਏਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਾਂ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਚੁਕਵਾਇਆ ਨਾ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਸ ਹਲਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਜ਼ਾਬ, ਦਜਾਲ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਜ਼ਾਬ ਔਰ ਦਜਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਕਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਮੁਨਕਰੀਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਨਕਰੀਨ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ? ਮੁਨਕਰੀਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਬੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰ ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਜ਼ਾਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਸਵਦ ਅੰਸੀ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨਬੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਨ ਲੈ। ਇਹ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ ਚ ਕਵਾਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਹਲਫ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਚੁਕਵਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਚੁਕਵਾਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹਲਫ ਚ? ਕਿੰਨੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹਲਫ ਚੁੱਕੋ? ਵੀ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕੋ, ਹਲਫ ਦਿਓ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਜੇ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਝੂਠਾ ਕਿਸ ਯਾਰ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਜ਼ਾ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ।